जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर बाबर असद, सदर प्रेस क्लब पढ़ने वाली। आज आपके सामने एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या की स्टोरी लेके हाज़िर हुआ हूँ। मेरे साथ ये दाएं तरफ मोहम्मद आसिफ बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक़ छन्नी मस्जिद से है, और मेरे बाएं तरफ इनके वालिद मोहम्मद अली ये बैठे हुए हैं। मोहम्मद आसिफ के भाई 24 मार्च 2019 को चकजानों के करीब जब ये अपने फैमिली के हमरा रक्शे पर बैठकर छन्नी मस्जिद की तरफ जा रहे थे तो डाकुओं ने इन्हें रोका और मुज़ामत पर फायर से इनके बड़े भाई छोटे भाई मज़हर इकबाल को कत्ल कर दिया। 24 मार्च को ये कत्ल हुआ और 25 मार्च 2019 को थाना पढ़ने वाली ने इसकी FIR ली। अभी ये तफ्तीश का मरहला शुरू ही हुआ था कि 28 मार्च 2019 को फालिया थाना की हदूद के अंदर एक पुलिस मुकाबला हुआ, जब थाना फालिया के SHO शौकत टोपा थे, और उस पुलिस मुकाबले के अंदर दो मुल्ज़मान मोहम्मद ख़ान पठान, ये सकना दुगल, और एक नाज़म कुमार जो मेलू मट्टू का रहने वाला था, ये दो मुल्ज़मान वहाँ पे इस मुकाबले के अंदर मारे गए। अभी आसिफ के जो भाई थे, इनका जो केस देख रहा था वो तहसील की सतह पर उस वक्त एक ये मर्डर के केस के हवाले से एक सेल बनाया गया था। उस सेल को SI साकिब शहजाद उसका इंचार्ज था। उसने अपनी मिसल के अंदर ये लिख दिया कि ये मज़हर इकबाल के जो कातिल हैं ये मोहम्मद ख़ान और ये नाज़म कुमार हैं, और इन्होंने ही फायर करके इनको कत्ल किया था। और उसी जगह उसी वारदात से ये मोहम्मद ख़ान के पिस्टल का एक खौल लेकर उसने लेबार्ट्री के लिए भी भिजवा दिया। लेकिन 3 माह बाद जब रिपोर्ट आई तो ये ज़ाहिर है मोहम्मद ख़ान के पिस्टल का ही खोल उन्होंने उठाया था, और वो 28 को उठाया। उसी की रिपोर्ट भेजी गई तो जो लेबार्ट्री से रिपोर्ट आई वो यही थी कि जो फायर मज़हर इकबाल को लगा है वो इसी मोहम्मद ख़ान के पिस्टल से ही लगा है। ठीक है, जबकि पार्सल जो इन्होंने लैब के लिए भेजा वो इन्होंने 1 अप्रैल को 2019 को भेजा। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई तो जो इस FIR के मुद्दई थे मोहम्मद अली और उनके बेटे मोहम्मद आसिफ ने इस बात से इनकार कर दिया कि ये हमारे मुल्ज़मान नहीं हैं, क्योंकि हम दिन दिहाड़े ये वारदात हुई थी और मोहम्मद आसिफ साथ थे, और ये मुल्ज़मान को किसी रात को किस वक्त थी 8 साढ़े 8 बजे वारदात हुई, और ये उस वक्त साथ थे और ये डाकुओं को किसी हद तक शनाख्त कर सकते थे। तो इन्होंने इनकार किया, जिस पर लेकिन पुलिस के SI साकिब शहजाद ने उसका चलान अदालत में पेश कर दिया। अदालत में मुद्दई ने ये जज को बताया कि ये हमारे मुल्ज़मान नहीं हैं, पुलिस को ये कहा जाए कि मुल्ज़मान हमारे तलाश किए जाए, जिस पर अदालत ने चलान पास नहीं किया और चलान वापस भिजवा दिया। और इन्होंने पुलिस के रवैये से आजज़ आकर, तंग आकर, क्योंकि वो टाल मटोल से काम ले रहे थे, इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर ये केस जो है वो दाखिल किया। हाई कोर्ट ने RPO गुजरांवाला को इस केस को परसू करने की जो वो अहकामात जारी किए। RPO गुजरांवाला ने ये इंस्पेक्टर थे वहाँ पर जो इनका केस सुनने के लिए नासिर महमूद पन्नू, उनको हुक्म दिया कि इनका केस सुना जाए। इनका केस नासिर महमूद पन्नू ने कमों बेश 6 माह सुना, और उसमें ये बात क्लियर हुई कि ये वाकई मुल्ज़मान नहीं थे, क्योंकि वहाँ जो डाटा निकलवाया गया, इन मुल्ज़मान का कॉल रिकॉर्ड निकलवाया गया, वो उस दिन जिस दिन इनके भाई कत्ल हुए थे उस दिन इनका डाटा इस एरिए में मैच नहीं हुआ, जिसकी वजह से 4 लोगों को RPO गुजरांवाला ने उस इंस्पेक्टर की सिफारिश के ऊपर शोकाज नोटिस जारी किए। उन 4 लोगों में उस वक्त का जो SHO था थाना पढ़ने वाली मुजाहिद फ़ारूक
केस का जो तफ्तीशी था साकिब शहजाद SI और DSP इफ्तिखार वरिया और SHO थाना फालिया शौकत टोपा को ये शोकास नोटिस जो थे वो जारी किए गए और RPO ने वो इंक्वायरी जो थी वो DPO मंडी बहाउद्दीन की तरफ भिजवाई और इसको दोबारा से देखने का हुक्म दिया। DPO मंडी बहाउद्दीन ने SP इन्वेस्टिगेशन तारक बसरा के ज़िम्मे ये केस लगाया और 2020 में यानी तकरीबन ये केस जो है ये SP इन्वेस्टिगेशन ने सुना और उसके नतीजे में 2 लोगों की जो है वो तनज़ली हुई। SI यार मोहम्मद का एक फूल उतरा और SI साकिब शहजाद को जो है वो डिमोट किया गया और उसका एक फूल जो था यानी SI से उसे ASI बना दिया गया और हुक्म ये दिया इनको मुद्दईयान को कि आप थाना पाड़े वाली जाके उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनके ऊपर आपको शक है एक दरख्वास्त जो है वो थाना पाड़े वाली में जमा करवाएं। इन लोगों ने वापस आके वो दरख्वास्त जमा करवा दी। उसके बाद क्या हुआ, ये एक मुख्तसर सी कहानी मैंने आपके सामने बयान की, लेकिन हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जो मदर इकबाल के भाई हैं वो मौजूद हैं, उनके वालिद मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये वाक़या किस तरह हुआ था और उसके बाद ये मुख्तसरन हमें बताएं कि इनको कौन सी मुश्किलात किस मरहले के ऊपर पेश आईं। जी मोहम्मद आसिफ, ज़रा इस हवाले से बताइएगा। मेरा भाई 2019 के तीसरे महीने की 24 तारीख को ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੈ ਘਰ। ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਏ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 3 ਦਿਨ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਲੰਘੇ ਨੇ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੌਕਤ ਟੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਕਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕਾ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨ ਕੋਈ ਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੌਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ 24 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਏ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ 28 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਠਾਨ ਉਹਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਖੋਲ ਲੈ ਕੇ ਲੈਬ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਲ ਮਟਾਲ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਤੋਂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਕਿਬ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਸਾਕਟ ਚਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਕਟ ਚਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਕਟ ਚਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਘੱਲਿਆ। ਸਾਂਝਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਟਰੇਸ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਗਏ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ RPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡ ਕਰੋ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਵਕੂਏ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਕੂਏ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਜੈਦ ਫਰੂਕ, ਸਾਕਿਬ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ, ਇਫਤਿਖਾਰ ਵਰੀਆ, ਸ਼ੌਕਤ ਟੋਪਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਾਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿਸਲ ਵਾਪਸ ਥਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ SP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਰਕ ਬਸਾਰ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਕਿਬ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੋ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਟਿਲ ਸੀ, ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟਾਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਟੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਥਾਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਲਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 25/10 ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ SHO ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਕਰਮ ਉਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਨ SHO। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ SHO ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ SHO ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਕਿਸੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਕੋਈ ਪਰਿਓਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਮੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਿਆਂ ਮੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਜੀ ਮਾਲਵਾ ਨਿਆਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਕੂਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਬਲਾਦਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਉਸੇ ਬਲਾਦਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਮੱਲਿਆ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ DSP ਫਾਲੀਆ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਪਸੀ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਖ ਛੱਡਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਇਹ DSP ਫਾਲੀਆ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਹਾਂ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਨਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਣੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਉਹ ਨਿਆਈ ਤੁਸੀਂ ਮਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਸੂਰਤ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਮਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਦੇਗਾ। ਉਸ 3 ਕਾਰੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਗਲਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ 1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦਾਖਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ SHO ਮਜੈਦ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੋਕਾਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਬਵਾ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ੋਕਾਸ ਨੋਟਿਸ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਦਬਵਾ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਨਹੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, DIG IG ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, DPO ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ,
ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਲ ਮਟਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾਦ ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। जी नाज़रीन, तुसी मुहम्मद आसिफ दी सारी गल सुनी है, पहले दिन वकूए तो लैके ते अज दे दिन तक जो कुछ इन्हां नाल हो रहा है, पुलिस अफसरान ने जो कुछ इन्हां नाल सलूक किया है। थाना पाड़ेआली दे उस वक्त दे SHO और अज भी वही SHO इत्थे थाना पाड़ेआली भी तैनात है। इन्हां जो इन्हां दे नाल मामलात कीते ने और अज इस 2019 ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹੁਣ 20 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨਿਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਕੋ 3 ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਈਫ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है कि पुलिस का जिहड़ा रवैया एक कमज़ोर और माड़े बंदे दे नाल सामने आउंदा है। मुआशरे दे अंदर आए दिन इस तरह के मामलात हुंदे ने। तो मैं सारियां तुहाडियां जितने जिहड़े फेसबुक व्यूवर हो, जितने दोस्त हो, इन्हां सारियां अगे अपील करांगा कि इस वीडियो नूं शेयर करो, मुख्तलिफ ग्रुपां विच शेयर करो, ताकि मुहम्मद आसिफ का जिहड़ा केस है, इन्हां दा जिहड़ा भाई नाहक कतल होया है, उहदे हवाले नाल पुलिस का रवैया चेंज होवे और पुलिस इन्हां दे जिहड़े असल मुलजमान ने हुण जदों कि इन्हां दरखास्त भी दे दित्ती थाने दे अंदर और 1 साल गुजरने के बावजूद कि इन्हां थाने दे अंदर दरखास्त दित्ती है, इनकुआरी हुंदी है पई, लेकिन 1 साल पहले इनकुआरी रोक दित्ती जाती है और जिहड़े मुलजमान नूं ते इन्हां दरखास्त दित्ती है उन्हां दा कोई तसल्ली, उन्हां दा कोई हलफ नहीं हुंदा। इहदे बावजूद पुलिस उन्हां दे उत्ते FIR देण वास्ते तैयार नहीं। वजह सिर्फ ये कि माड़े और कमज़ोर ने। ते मैं इन्हां दी गल नूं मज़ीद अगे वधांदे आया DPO मंडी बहाउद्दीन नूं, RPO गुजरांवाला नूं, IG पंजाब नूं ये रिक्वेस्ट करांगा, दरखास्त करांगा कि मुहम्मद आसिफ दी गल नूं सुनिया जाए। इन्हां दे जिहड़े मुलजमान जिन्हां ते इन्हां दरखास्त दित्ती है उन्हां दे खिलाफ FIR दित्ती जाए और FIR दे के उन्हां दी तफ्तीश की जाए ताकि इन्हां दे जिहड़े भाई नाहक कतल होए ने उन्हां दे जिहड़े असल कातल ने वो मंजरे आम ते आने चाहिए ने, ताकि इन्हां दे सामने जिहड़ा इन्हां दा भाई कतल होया है उन्हां दे मुलजमां नूं सज़ा मिलेगी तो कम अज़ कम इन्हां नूं किसी हद तक सुकून मिलेगा, इंसाफ दा बोलबाला होवेगा। अपने मेज़बान ज़हीर बाबर असद नूं इजाज़त दिओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।